Hi all of you. Previous we have discussed the types of disk generator. In that we have completed separately excited disk generator. In that we have completed shunt and series wound generators, right? Okay. Today we are going to discuss about compound wound DC generators. So previous what is meant by shunt? Already have we know that shunt means the field winding. This is field winding and this is armature winding. Field winding, armature winding are connected in parallel. This is nothing but a shunt winding, shunt generator, right? In the similarly, field winding and armature winding both are connected in series. Then it is called series wound generator, right? Coming to the compound wound generator. So compound wound generator, nothing but ఇక్కడ టూ సెట్స్ ఆఫ్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే హియర్ కెన్ యూజ్ షంట్ అండ్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, షంట్ అండ్ ఫీల్డ్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేట్ మీన్ విల్ గో దట్. ఓకేనా, in compound wound generator there are two sets of the field windings on each pole. Okay, right. One of them is connected in series having few turns of thick wire and other is connected in parallel having many turns of fine wire with the armature windings. Okay, okay, idantha nenu discuss chestanu next point lo. In other words, the generator which has both shunt and series fields is called కాంపౌండ్ వన్ జనరేటర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ టూ సెట్స్ అని చెప్పారు, షంట్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ రెండు ఉంటే ఏంటంటే కాంపౌండ్ వన్ జనరేటర్స్ అంటాడు. ఓకే, ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సిరీస్ ఫీల్డ్, ఈ టూ టాపిక్స్ అంటే కుములేటివ్ కాంపౌండ్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. ఓకేనా, సో వచ్చిన ఒక వర్డ్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. సో అబౌట్ కాంపౌండ్ వన్ జనరేటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాంపౌండ్ వన్ జనరేటర్ లో టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ద కాంపౌండ్ వన్ జనరేటర్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రిమెంబర్ దట్. ఓకేనా, మైండ్ ఇట్. ఓకేనా, it is operation point of view the compound wound generator divided into two types. So first one is cumulative compound, second one is differential compound generator. From operation point of view I am saying, okay na, from operation point of view it is divided into two, cumulative compound and differential compound. Again from connections point of view it is also divided into another two types. Okay na, adentante long shunt compound generator, short shunt compound generator. Okay, right? From connections point of view it is divided into two types. From operation point of view it is divided into another two types, that is cumulative and differential. I will discuss these total topic in the last topic of after that shunt and series. Okay na, sorry, long shunt and short shunt. Okay, ఇది కంప్లీట్ అయిపోగానే నేను నెక్స్ట్ ఏంటంటే cumulative and differential compound గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా, రైట్. Here first one ఏంటమ్మా, long shunt compound generator, short shunt compound generator. ఓకేనా, coming to the long shunt compound wound generator, సింప్లీ ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను కదా, లాంగ్ షంట్ మనం ఏంటంటే సిరీస్ యూజ్ చేస్తాను, షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ యూజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, షంట్ వుండ్ జనరేటర్ లో ఏంటి, షంట్ ఫీల్డ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్మేచర్ అని చెప్పాను. అవునా, ఆర్మేచర్, దిస్ ఈస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అయితే అప్పుడు షంట్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏంటి,
బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అయితేనేమో సిరీస్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ చూసారా ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏం చేశాడంటే సమ్ డివైడ్ చేశాడు. ఓకేనా, పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ద ఆర్మేచర్ అండ్ part of the field winding is connected in series with the armature is called compound wound generator అన్నమాట. కాంపౌండ్ DC జనరేటర్ సింపుల్ గా ఏం చెప్పాలంటే part of the field winding is connected in parallel with the armature and remaining part of the field winding is connected in series with the armature is nothing but a compound wound generator. Okay na? In that long shunt circuit diagram is like this అన్నమాట. long shunt diagram ఏంటంటే ఇలా represent చేశాడు and short shunt will be discussing next. Okay na? First of all చూడమ్మా, లాంగ్ షంట్ లో సేమ్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద రిలేషన్స్ దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రిలేషన్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో నో అదర్ మీనింగ్స్. ఓకే, హియర్ ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ నోటేషన్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నామా. వాట్ ఈస్ మెant బై ఆర్ఎస్హెచ్? ప్రీవియస్లీ ఐ డిస్కస్డ్ ఆర్ఎస్హెచ్ నథింగ్ బట్ షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్. ఆర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్. ఐఎస్హెచ్ మీన్స్ the current passes through the shunt field and the current passes through shunt field current అని చెప్తాం. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఆర్ఏ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఆర్ఏ రెసిస్టెన్స్. ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్, ఏ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఆర్మేచర్ కాబట్టి ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్. ఈబి అగైన్ దట్ ఈస్ ఈజీ అనమాట, ఇక్కడ జనరేటెడ్ కాబట్టి ఈజీ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్. ఈజీ నథింగ్ బట్ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకేనా, the current passes through the armature is nothing but IA nothing but armature current. ఇక్కడ RSC అన్నాడు. వాట్ ఇస్ మీన్ బై RSC? RSC nothing but series field resistance. ISC nothing but series field current. The current passes through the series field అన్నమాట, series field current. Next lastly IL nothing but the current passes through the load. V nothing but terminal voltage. Terminal voltage అంటే ఏంటి? voltage across the load ఆర్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అని చెప్తారు. ఓకేనా, టెర్మినల్ వోల్టేజ్, రైట్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద నోటేషన్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఆర్ఎస్హెచ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఆర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి సిరీస్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్. ఐఎస్హెచ్ సిరీస్ మిస్టేక్ హియర్ షంట్ కదా, రైట్. ఆర్ఎస్హెచ్ షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ ఈస్ సిరీస్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్. ISH shunt current idinama, the current passes through the series కాబట్టి series field current. Okay, these are the very important notations. So coming to the voltage and current equations. Okay na, so first of all current equation వచ్చేద్దాం. Okay na, current equation అంటే ఏంటి? సో armature current చూడమ్మా, ఆ current IA starts from armature and passes through this way. అక్కడ దాకా కరెంట్ సేమ్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. అవునా, బట్ ఇక్కడ ISC కూడా ఇక్కడే ఉంది. అవునా కదా, అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? బోత్ ద వే సేమ్ కదా. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డివైడ్ అయింది కరెంట్, ఇక్కడ వరకు ఏం డివైడ్ అవ్వాలా. సో దెన్ వీ కెన్ రైట్ దట్ IA is equal to ISC, రైట్. IA is equal to ISC అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, IA is equal to ISC. ఓకేనా, రైట్. సో రైట్, IA is divided into two types. ఇదేంటమ్మా? ISH plus IL. అవునా కదా, ISH plus IL. అవునా, సో IA is equal to రాసుకోవచ్చు ISH plus IL. IA is equal to ఇంకోటి ఏంటి? ISC. అవునా, సో అదే నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇదిగోనమ్మా. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? ISC is equal to IA. ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ రీరైట్ చేసాను ఇక్కడ. IA is equal to ISC. సో దెన్ విచ్ ఈజ్ IA is equal to ఏంటి? ISH plus IL. ఎందుకంటే ది కరెంట్ అకార్డింగ్ టు KCL. అవునా కదా, ISH plus IL. సో ఫ్రమ్ దిస్ ISH ఏం రాసుకోవచ్చు చూడమ్మా. ISH అంటే ఏంటి? ద కరెంట్ పాసెస్ టు ద షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్. అవునా, సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకి వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ పాయింట్. అవునా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ పాయింట్. అవునా, సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ పాయింట్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? V ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. సో V ఇచ్చాడు కాబట్టి V by RSH. ISH ఈక్వల్ డినోట్ చేసుకోవచ్చు V by RSH, ఎందుకంటే ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V. ఎందుకు? ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇది కనెక్ట్ చేసింది ప్యారలల్, ఇది కనెక్ట్ చేసింది ప్యారలల్, ఇది కనెక్ట్ చేసింది. 3 కనెక్ట్ చేసింది ప్యారలల్ ఉన్నాయి. అవునా, ప్యారలల్ లో మనకి ఏంటమ్మా? వోల్టేజ్ సేమ్ కదా. ఆల్రెడీ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ వోల్టేజ్ V ఇచ్చేసాడు. సార్ మరి జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ ఈజీ అన్నారు కదా, అంటే ఈజీ ఇక్కడ ఓన్లీ హియర్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఆర్మేచర్ లో ఓన్లీ ఇక్కడ సపరేట్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఆర్మేచర్ లో కూడా సపరేట్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. Okay, so that's why current I is equal to V by R. V nothing but V by RSH.
దట్ ఈస్ ISH ఈక్వల్ టు V/RSH అనమాట. రైట్. కమింగ్ టు ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్. టెర్మినల్ అంటే అది ఈక్వేషన్ రాయండి. అంటే ఏంటిది? సో సింపుల్ KVL ఈక్వేషన్ అది మీకు తెలుసు. ఇదేంటమ్మా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అన్న. సో ఫస్ట్ ఏంటి వచ్చింది మనకి ఇక్కడ -EZ అవునా. సో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా ఇలా వస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఈజీ -EZ నేను యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ రాయాల్సింది నేను జస్ట్ స్మాల్ రైట్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ సింప్లీ ఓకే లెట్ us ఓకే రైట్. ఈజీ ప్లస్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ సేమ్ అదే నోట్ చేస్తాను ఇక్కడ IA దట్ ఈస్ IRA అని ఎందుకు వచ్చింది మనకి ఇక్కడ -ECకి రేషన్స్ ఉంది దట్ ఈస్ IRA ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ రేషన్స్ ఏముంది ఇక్కడ ఇంకో రేషన్స్ ఉంది RSC ఉంది ప్లస్ ISC ప్లస్ ISC RSC ప్లస్ ISC RSC లాస్ట్ లో ఫైనల్ ఈస్ ప్లస్ వోల్టేజ్ V ప్లస్ వోల్టేజ్ V రైట్. సో ఫస్ట్ చూడమ్మా ఇక్కడ -EZ ప్లస్ రేషన్స్ ఉంది కాబట్టి IRA నెక్స్ట్ ఇంకో రేషన్స్ ఉంది కాబట్టి ISC RSC నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలా వస్తే మనకి ఏముంది ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంది అదేంటి ఫస్ట్ వచ్చేది ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు. ఈ V ప్లస్ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి రిమైనింగ్ పార్ట్ అన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసి V ఈక్వల్ టు ఈజీ -IRA -ISC RSC రైట్. ఫ్రమ్ దిస్ IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ISC అని చెప్పాను అనుకోండి. IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ISC. సో ISC ప్లస్ టు IA ప్లస్ చేశాను. సో దెన్ వీ కెన్ కామన్ ఇట్ యాజ్ IA and RA plus RSC. We can get as RA plus RSC. Easy minus IA into RA plus RSC. Right. So then same brushes voltage. The number of brushes are 2. This is 1 and this is 2. So then we can take as -2 into VB. 2 into VB. Right. So same problem. This is the same power developed ఏంటి easy into IA. అవునా. The power developed in the generator. Power developed in the power మనకి జనరేట్ అయ్యేది. Power developed in the generator that is armature is nothing but easy into current into ఇక్కడ IA. సో కరెంట్ ఏంటమ్మా IA అని వచ్చేది ఈజీ ఇంటూ IA. సేమ్ అలాగే లోడ్ అంటే లోడ్ దగ్గర అవుట్పుట్ దగ్గర పవర్ ఏంటి అవుట్పుట్ దగ్గర పవర్ పీక్ ఫార్మ్ లో ఏంటి V into I. V ఏంటి ఇక్కడ VI ఇచ్చాడు. I అంటే ఏంటి IL అంటే సో V into IL అని వచ్చేసారు. Great. So this is about long shunt compound generator, right? Coming to short shunt ఏం లేదు. ప్రీవియస్ కేసులో నేను ఏం చేశాను షంట్ లో ఇది యాక్చువల్గా నేను డయాగ్రామ్ రివర్స్ లో కనెక్ట్ చేసి అంతేం లేదు. ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే షంట్ దిస్ ఈజ్ షంట్ ఫీల్డ్. ప్రీవియస్ కేసులో ఏంటంటే నేను ఇటు సైడ్ తీసుకున్నాను అన్ని బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రివర్స్ తీసుకుని చేసిన లేదు సింపుల్. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఆర్మేచర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫీల్డ్ ఇన్ షంట్ ఫీల్డ్ అంటే షంట్ ఫీల్డ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ఆర్మేచర్ బాగా ఉంది. సిరీస్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్మేచర్ కనెక్ట్ చేశాను. బట్ ప్రీవియస్ కేసులో ఇదే కనెక్షన్ ఎలా కనెక్ట్ చేశాను ఇలా ఎక్కడ కనెక్ట్ చేశాను. ఇది లాంగ్ షంట్ అంటాం బట్ ఇది షార్ట్ షంట్ ఏంటి ఇది షార్ట్ షంట్ అనమాట. ఓకేనా రైట్. అర్థమైంది పాయింట్. ప్రీవియస్ కేసులో ఇదేమో లాంగ్ షంట్ అంటాడు ఇదేమో షార్ట్ షంట్ సింపుల్ అంతేం లేదు. ఓకే రైట్. ఓకే సేమ్ సిమిలర్లీ నేను ప్రీవియస్ కేసు చెప్పినట్టే నోటేషన్ చూడమా దిస్ ఈజ్ ఈజీ జనరేటెడ్ EMF. ఓకేనా రైట్. ద కరెంట్ passes through the armature is IA. The current passes through the field that is shunt field is ISH shunt field current. ఇదేంటి సిరీస్ ఫీల్డ్ కాబట్టి the current passes through the series field is ISC. ఓకేనా జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ లోడ్ the current passes through the load is IL. The voltage across the load is V. ఓకేనా రైట్. సో చిన్న పాయింట్ జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఈ I అనే వాల్యూ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది ఇక్కడ వరకు ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సో ద కరెంట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 1 అండ్ దిస్ ఇస్ 2 1 ఏంటి అకార్డింగ్ టు KCL we can written as IA is equal to ISH plus ISC కదా అవునా కదా. బట్ ISC అనే కరెంట్ ఏంటి ఇలా స్టార్ట్ ఇలా అవుతుంది అవునా. సో దెన్ we can written as ISC is equal to IL ఎందుకంటే both are same there is no division path but the division path takes place only here only. ఈ పాయింట్ దగ్గరే డివిజన్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో దేర్ ఇస్ నో డివిజన్ హియర్ అవునా. ISC అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలానే వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకో రూట్ ఏమైనా ఉందా ఇటు సైడ్ ఇలా వెళ్ళిద్దా ఇలా దేర్ ఇస్ నో అదర్ పాత్ అవునా. సో దెన్ వీ కెన్ రిటన్ యాజ్ ISC ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL. సో దెన్ IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు KCL IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ISH ప్లస్ ISC రైట్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఐ రిటన్ యాజ్ ISC ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL. ఓకేనా
So then second equation is IA is equal to IL plus ISH, right? Current equation అదేనా నేను నోట్ చేసింది. సో ఇదిగోండి IA is equal to ISH plus IL, ఓకేనా. నెక్స్ట్ IS is equal to IL. First IS is equal to IL and second one is IA is equal to IL plus ISH. Okay, so coming to the equation, voltage equation simple ఏం చేస్తారు మీరు? సో లూప్ ఈక్వేషన్ నోట్ చేయండి. లూప్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇలా నోట్ చేస్తాను. ప్రీవియస్ కేసు నేను డయాగ్రామ్ రివర్స్ డ్రా చేసాను కాబట్టి అలా వస్తుంది, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, మైనస్ ఈజీ, ఓకేనా. మైనస్ ఈజీ, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. మైనస్ ఈజీ, ఓకేనా. మైనస్ ఈజీ ఇక్కడ ఆర్మేచర్ రేషన్స్ ఉంటుంది, అదేంటమ్మా ఐ ప్లస్ ఐఏఆర్ఏ రేషన్స్ ఇక్కడ నేను నోట్ చేసినట్లేను, దట్ ఈస్ ఐఏఆర్ఏ. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా రేషన్స్ ఏమి ఇక్కడ సిరీస్ ఫీల్డ్, అంటే ఇలా వచ్చేసాం, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇలా వస్తాం, అవును. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ కూడా మనకి రేషన్స్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ప్లస్ ఐఎస్సి ఆర్ఎస్సి, ఓకేనా. లాస్ట్ లో ఫైండ్, లాస్ట్ ప్లస్ వోల్టేజ్ వి, లాస్ట్ ఏంటమ్మా ప్లస్ వి, దిస్ ఈస్ వి, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈస్ మైనస్ అన్నమాట, ఓకేనా. రైట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రిటన్ యాజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చమ్మా ఈజీ, అవునా. వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజీ మైనస్ ఐఆర్ఏ మైనస్ ఐఎస్సి ఆర్ఎస్సి ఆర్ ఐఎల్ ఆర్ఎస్సి ఏదైనా నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద బ్రషెస్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమైంది మనకి 2 into VB. Similarly cases, same cases already. Power developed same, that is easy into IA, same, no difference is there. And coming to the power output also V into IL, right? Okay na. This completes the long shunt and short shunt, okay na. Just before I mentioned నేను ఒక చిన్న పాయింట్ డిస్కస్ చేయట్లా ఫస్ట్ స్లైడ్ లో, ఇది కాంపౌండ్ వూండ్ జనరేటర్ అనగానే ఏంటంటే ఈ పాయింట్ నేను అసలు యాక్చువల్లీ డిస్కస్ చేయాల. సో కమింగ్ టు ద దిస్ స్లైడ్, యాక్చువల్లీ ఈ స్లైడ్ ఏంటంటే కాంపౌండ్ వూండ్ జనరేటర్ ఇస్ డివైడ్ టు 2 types అని చెప్పాను. అది లాంగ్ షంట్ జనరేటర్ అండ్ షార్ట్ షంట్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ కంప్లీట్ చేసేసాను. బట్ దట్ ఈస్ కనెక్షన్స్ ని బట్టి మనం ఏంటంటే అది డివైడ్ చేశాను. బట్ ఆపరేషన్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. From operation point of view, the compound wound generator can be divided into 2 parts, that is 2 types. First one is cumulative compound, differential compound. I have mentioned here, okay, mention చేసినట్టు small diagram. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అంటే ఏంటి సిరీస్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, షంట్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఏంటి కాంపౌండ్ జనరేటర్ లో, కాంపౌండ్ జనరేటర్ అంటే నేను చెప్పాను some part of the series field winding and some part of the shunt field winding రెండు ఉంటాయని చెప్పాను, అవునా. సో ఇక్కడ కుములేటివ్ కాంపౌండ్ చెప్తాను చూడండి. కుములేటివ్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటంటే ద కరెంట్ 2 windings కదా, ఇది ఏంటమ్మా సిరీస్ ఫీల్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ షంట్ ఫీల్డ్, అవునా. దిస్ ఈస్ సిరీస్ and this is shunt. The current passes through the series field winding here like this, the current passes shunt field is like this, okay na. The flux produced by the shunt field, there is series field anke, let us say ఇలా ఉంది అనుకుందాం, ఓకేనా. ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే the current passes through the shunt field and the flux produced by the shunt field also like this అన్నమాట. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది మనకి. అంటే the flux in this case, the flux produced by the both the windings, అంటే when simply నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అది మైండ్ లో గుర్తు పెట్టేసుకోండి. అంటే ఏంటంటే కెనాట్ రిపీట్ దట్ అనమాట. అంటే అది బ్లైండ్ గా మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. అదర్వైజ్ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఇంట్లో, ఓకేనా. ఏంటంటే ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి అసలు, అది వర్చువల్, మనకు కనపడదు, ఓకేనా. వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్, బట్ అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. ఎలాగా, చిన్న వైండింగ్ తీసుకోండి, ఓకేనా. వైండింగ్ తీసుకోండి, దానికి సప్లై ఇవ్వండి, ఓకేనా. సప్లై ఇవ్వగానే కంపల్సరీగా దెర్ ఇస్ ఏ సమ్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దాన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ అంటారు. మ్యాగ్నెట్ ఫామ్ అయింది అంటే నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ కి సమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ లైన్స్ అనేవి పాస్ అవుతున్నాయి, అంటే దాన్ని ఫ్లక్స్ అంటాడు. ఆ ఫ్లక్సే ఏంటంటే అట్రాక్ట్ చేసింది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఐరన్ పీస్ నియర్ బై దట్ వీ కెన్ ఇట్ విల్ బి అట్రాక్ట్ అనమాట. అట్రాక్ట్ అయింది కంపల్సరీ, ఓకేనా. సేమ్ అదే చెప్తున్నాను. వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద వైండింగ్స్ లోకి కరెంట్ పాస్ అయింది అంటే సమ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద వైండింగ్స్, దట్ షుడ్ బి యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ అనమాట. నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ సమ్ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకేనా. రైట్, సో వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద
ఇలా కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద వైండింగ్స్ లో పాస్ అయితే సమ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే దీంట్లో కూడా కరెంట్ పాస్ చేసిన వైండింగ్ లోకి సమ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లక్స్ ఇది ఏంటంటే 5SC అంటే సిరీస్ కాబట్టి ఏంటంటే 5SC అనుకుందాం. ఓకేనా, 5SC దిస్ ఈస్ 5SH అనుకుందాం. ఓకేనా, అంటే ఇది ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద షంట్ ఫీల్డ్, ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సిరీస్ ఫీల్డ్. ఈ రెండు యాడ్ అయినాయి అనుకోండి, ఈ ఫ్లక్సెస్ రెండు యాడ్ అయినాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటంటే కుములేటివ్ కాంపౌండ్ జనరేటర్. ఓకేనా, ఇఫ్ హియర్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ ఏం లేదు, ఇక్కడ కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లక్స్ ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్ అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ ఇలా ఫ్లక్స్ వస్తుంది, ఇదేనా ఆపోజిట్ లో వస్తుంది అనమాట మనకి. ఓకేనా, ద నెట్ ఫ్లక్స్ విల్ బి రెడ్యూస్, ఇక్కడ ద నెట్ ఫ్లక్స్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్, ఎందుకంటే రెండు ఫ్లక్సెస్ యాడ్ అయినాయి, బట్ ఇక్కడ రెండు ఫ్లక్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. నెట్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది, రెడ్యూస్ అయిపోయింది. నెట్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే రెండు యాడ్ అయినాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది, ఇక్కడేమో ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో, ఈ కేసులో. అర్థమైంది నా పాయింట్? ఓకేనా, రైట్. కుములేటివ్ కాంపౌండ్ ఏంటంటే when the current passes through the windings, some flux produced in the windings. When the current passes through this shunt field, the flux produced in this here also. These two fluxes aids each other. Aids and ఏంటంటే యాడ్ అయినట్టు అనమాట. ఓకేనా, అసిస్టెడ్ ఈచ్ అదర్, అదర్ aids each other అంటారు యాక్చువల్గా. ఓకేనా, then it is called cumulative compound. If both the fluxes are opposite each other అనుకోండి, then it is called differential compound. ఇక్కడ నేను అదే పాయింట్ డిస్కస్ చేశాను. If the flux produced by the series winding assist, ఓకేనా, the flux produced by the shunt field winding and assistant ఏంటంటే కంబైన్ అయినట్టుగా. ఓకేనా, then the machine is called cumulative compound. If series field flux and series field flux, okay, this is series field flux, opposes the shunt field flux, then it is called differentially compound. Okay na, adhumena point, right? So operation point of the cumulative compound generators are two types. Okay na, operation point of cumulative and differential ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను, ఒకసారి చూడమ్మా. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ షంట్, ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద వీల్డింగ్ ఇస్ ISH, దట్ ఈస్ షంట్ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ ISC సిరీస్ అని చెప్పాను, అవునా. ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద షంట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ISH 5SH అని చెప్పాను. సిరీస్ ఏంటంటే 5SH అని చెప్పాను. ఇఫ్ బోత్ ద ఫ్లక్సెస్ ఆర్ యాడ్ ఈచ్ అదర్, అంటే యాడ్ అయినాయి చూసారు అక్కడ 5SH ప్లస్ 5SC, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కుములేటివ్, రైట్. సో సేమ్ హియర్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా. ద ఫ్లక్స్ షంట్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ 5SH అండ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ 5SC అపోజిట్ చేద్దాం అంటే ఏంటి, ద నెట్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుందంటే 5SH మైనస్ 5SC అని వచ్చేస్తావు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్లీ కాంపౌండ్ జనరేటర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ DC generators only. Okay, right. This is about types of DC generators. Okay, right. Right, coming to the actual next, we go through the actual problems like helpodam. We go to the problems. Okay, today I'm going to discuss about the shunt generator lo problems discuss cheddam. Tomorrow we will series and day after remaining problems, previous problems ku discuss cheddam. Okay na, మీరు అసైన్మెంట్ కంపల్సరీగా నోట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా, నేను నాకు జస్ట్ ఒక 3 మెంబర్స్ సెండ్ చేశారు అంతే. ప్రీవియస్ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను, ఈ రోజు కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను. యూ హ్యావ్ టు టేక్ అసైన్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను అటెండెన్స్ కూడా తీసుకుంటాను, మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. ఓకే, రైట్. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఐ విల్ డిస్కస్. కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చూడండి. రైట్, a 4-pole shunt generator. First of all, you have to read the problem clearly. Okay na, a 4-pole shunt generator, he has given shunt. Okay na, we have 3 types of shunt, series, compound. Okay na, danlo manaki em ichadu, shunt generator ichadu with lap connected ante telusu meeku. Lap connected ante gurtu ravalsindi entama, A is equal to P ante number of poles. Okay na, A ante number of parallel paths which is equal to number of poles, ana. So an armature has field and armature resistance of 50 ohms and 0.1 ohm respectively. అంటే ఫీల్డ్ అండ్ ఆర్మేచర్, అంటే ఫీల్డ్ రేషన్స్ ఇచ్చాడు, ఆర్మేచర్ రేషన్స్ ఇచ్చాడు. ద జనరేటర్ ఈజ్ సప్లయింగ్ ఏ లోడ్ ఆఫ్ 24 amperes at 100 volts. అంటే లోడ్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే లోడ్ కరెంట్ 24 amps ఇచ్చాడు, వోల్టేజ్ లోడ్ దగ్గర 100 ఇచ్చాడు.
100 volts. Calculate the armature current అంటే IA క్యాల్కులేట్ చేయాలి, జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వాడు పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు, గివెన్ డేటా నోట్ చేసుకోండి. ఏ 4 పోల్ అన్నాడు, 4 పోల్ అంటే P is equal to నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ 4P is equal 4. నెక్స్ట్ షంట్ జనరేటర్ అన్నాడు, యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద షంట్ జనరేటర్ డయాగ్రామ్. అంటే ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అండ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసాడు. ఓకేనా, రైట్. సో ల్యాంప్ కనెక్టెడ్ ఆర్మేచర్, ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా 50 ohms, దట్ ఈస్ ఆర్ఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు 50 ohms. ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ ఇదే కదా మనకి, ఆర్ఎస్హెచ్ అంటాడు, దిస్ ఇస్ ఐఎస్హెచ్ అంటాడు. ఓకేనా, ఆర్ఏ ఏమొచ్చే మనకి ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.1, ఇదిగోండి ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.1 ohm. ఓకే, నెక్స్ట్ ద జనరేటర్ ఇస్ సప్లైయింగ్ ఏ లోడ్ దగ్గర 24 ఆంపియర్స్ ఉన్నాడు. అంటే ఈ ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 ఆంపియర్స్, రైట్. నెక్స్ట్ 100 volts, వోల్టేజ్ ఏమి ఇచ్చాడు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 volts ఇచ్చాడు. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 volts. క్యాలిక్యులేట్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ అన్నాడు. ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఏంటి, IA. ఓకేనా, సో మనకి ఆల్రెడీ ఫార్ములా సైడే ఉంటాయి మనకి, అవునా. సో IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ, IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ISH ప్లస్ IL, అవునా కదా, అదే కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్, అది క్యాలిక్యులేట్. నెక్స్ట్ ఈజీ అంటే ఎలా వచ్చింది మనకి, ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ నోట్ చేశాను, ఈజీ ఈక్వల్ టు IRA ప్లస్ V. గుర్తుందా, అంటే నేను ఇంకా రిపీట్ చేస్తాను కావాలంటే, ఇక్కడ చూడండి సార్, షంట్ జనరేటర్కి వెళ్ళిపోతాం. 1 minute, ఇదిగోండి షంట్ జనరేటర్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL ప్లస్ ISH. ఇక్కడ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు EG ప్లస్ IS. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రిటన్ యాజ్ ఈజీ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ, సో ఈజీ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు, ఈజీ ఈక్వల్ టు V ప్లస్ IARA, అవునా కదా. ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ మనకు కావాల్సిన పాటు జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు, అవునా, జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఫార్మ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అదేంటి IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL ప్లస్ ISH. జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ఈజీ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు నోట్ చేసిన అక్కడ V ప్లస్ IRA. ఈ రెండు మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు నేను ఆన్సర్స్ నోట్ చేయను, మీరు క్యాల్సి ఆర్ ఏదో ఉంటే పక్కన ప్లేస్ చేసుకోండి, ఆన్సర్స్ అడుగుతాను. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మీరు, చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ ప్లేస్ చేయండి. ఓకేనా, మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, సో గివెన్ దట్ ఆర్ఎస్హెచ్ ఇచ్చాడు, ఆర్ఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు 50 ohms. నెక్స్ట్ ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 ohm. ఐఎల్ అంటే లోడ్ కరెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ 24. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 volts ఇచ్చాడు, రైట్. వాడు ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు, ఆర్మేచర్ కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ జనరేట్ ఈఎంఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. వి నో దట్ IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, IL ప్లస్ ISH అని చెప్పాను, అంతే కదా. IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL ప్లస్ ISH, అవునా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐఎల్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తానంటే, వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు మనకి 24 amps ఇచ్చాడు. ఓకే, రైట్, నో ప్రాబ్లం. IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL ఇచ్చేసాడు, బట్ ISH ఇచ్చాడు వాడు, ఇవ్వాల. ISH మనకు ఫార్ములా తెలుసు కదా, ISH అని నేను ప్రీవియస్ కేసులో చెప్పాను. ISH ఈజ్ ఈక్వల్ టు షంట్ జనరేటర్ లో ISH ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై RSH, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూడండి, ISH ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, V బై R. వోల్టేజ్ అక్కడ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ, వోల్టేజ్ అక్కడ దిస్ వన్ ఆల్రెడీ వాడు V ఇచ్చేసాడు, అవునా. V బై RSH అదే నోట్ చేసాను ఇక్కడ, అవునా కదా. V బై ISH ఈక్వల్ V బై RSH, ఇక్కడ కూడా అదే నోట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ లో. దట్ ఈస్ V బై ISH ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై RSH. V నథింగ్ బట్ హీ హాస్ గివెన్ 100 డివైడెడ్ బై RSH అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ 50 ohms ఇచ్చాడు. 100/2 దట్ ఈస్ 2 amperes కరెంట్ వచ్చేసింది, ISH వచ్చేసింది. దెన్ IA ఈజ్ ఈక్వల్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు లేదా, ఆర్మేచర్ కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయమని కదా. IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL ప్లస్ ISH. IL ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు, ISH నువ్వు ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసావు. దెన్ IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL ప్లస్ ISH. IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 ప్లస్ ISH, we have find that just now 2 amperes, where this 26 amperes. సెకండ్ వన్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసింది ఈజీ ఫార్ములా ఏంటి, V ప్లస్ IARA. సో V వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, 100 volts ఇచ్చాడు, ప్లస్ IA వాల్యూ ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన ఎంత వచ్చింది, 26 వచ్చింది, ఇంటూ RA వాల్యూ ఏమో వాడు ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ 0.1 ఇచ్చాడు, 0.1. బట్ యూ హ్యావ్ పుట్ హియర్, సారీ, దిస్ is 0.1 అన్నమాట, దిస్ is 0.1. ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ.
put in chalk box. Simply we can put in, okay na kada enti and how much 1 not anybody, right? 102.6 Naresh, right? 102.6 old units ఏంటమ్మా ఇక్కడ units are easy nothing but a voltage units ఏంటి V, right? This is the answer, right? 102.6. Remaining all are also you have to put the answer, okay? నేను అయిపోయిందని చెప్పేసి నోట్ చేయకుండా I take the attendance ఓకేనా based on chart only, ఓకేనా chart లో ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇస్తే వాళ్ళు అలా అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను, ఓకే రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతాం. సేమ్ సిమిలర్ ప్రాబ్లమే, ఏ స్మాల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం, ఓకేనా రైట్. చూడండి ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడో, ఏ 4-pole షంట్ జనరేటర్, ఓకేనా. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఏ 4-pole షంట్ జనరేటర్ సేమ్, ఓకేనా. 4-pole అనగా P is equal to 4. షంట్ జనరేటర్ అనగా ద డయాగ్రామ్ హ్యావ్ రిటన్ ద దిస్ సేమ్ ద డయాగ్రామ్. ద షంట్ అంటే ఏంటి, field winding armature winding both are connected in parallel, right? So lap connected means you have to remember that lap connected again into number of parallel paths is equal to number of parallel paths A is equal to number of poles, antena kada adi gurtupeట్టుకోండి. Previous మనం already EMF equation number of problems we have done, right? Right, so he has given field resistance is 50 ohms and armature resistance is 0.1 in the like in the same previous case. The generator is supplying a load of 24 amperes same at 200 volts, just he has changed the voltage only. Just then calculate the armature current to first one same, current in each conductor. Oh right, second జస్ట్ మనం ఏంటంటే కొత్తగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కరెంట్ ని ఈచ్ కండక్టర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సెకండ్ థర్డ్ వన్ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ సేమ్, ఇక్కడ హీ హాస్ చేంజ్ ద డేటా ఓన్లీ ఇన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ని ఈచ్ కండక్టర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, రైట్. కమింగ్ టు ద డయాగ్రామ్, ఇదేంటమ్మా ఆర్మేచర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ 4-pole నోట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఫీల్డ్ అండ్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్. ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి 50 ohms, field resistance is 50 ohms. RSH equal to 50 ohms. Next RA is equal 0.1 ohm, RA is equal 0.1 ohm. The generator is supplying a load దగ్గర కరెంట్ ఏంటమ్మా, లోడ్ దగ్గర IL is equal to వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ 24 amperes, that is IL is equal to 24 amperes. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు 200 volts, V is equal to 200 volts. సారీ నేను ఇది 2 sorry, just a minute. Two, right? Coming to, oh sorry. కమింగ్ టు వాట్ ఏమేమో ఫస్ట్ ఏం క్యాకెట్ చేయమన్నాడు, ఐఏ అంటే మనం ఫైండ్ ఐఏ క్యాకెట్ చేయాలి. ఐసీ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఇన్ ఈచ్ కండక్టర్, ఓకేనా. ఈజీ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాకెట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ విన్ దట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ ఆల్సో. ఐఏ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఐఎల్ ప్లస్ ఐఎస్హెచ్, అవునా కదా. ఐఎల్ ప్లస్ ఐఎస్హెచ్, ఐఎల్ వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు, ఐఎల్ అంత ఇచ్చాడు మనకి 24 ఇచ్చాడు. ఐఎస్హెచ్ ఎలా క్యాకెట్ చేస్తావు చెప్పే కదా, ఐఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ఎస్హెచ్, వి నథింగ్ బట్ 200 ఇచ్చాడు మనకి, అవునా. దిస్ ఈస్ 200 డివైడెడ్ బై ఆర్ఎస్హెచ్ అంటే ఇచ్చాడు ఇక్కడ 50, ఓకే. దెన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 4 amperes వచ్చింది, అవునా రైట్. ఇక్కడ ఓకే కదా రైట్. కమింగ్ టు ద ఐఏ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఐఎల్ ప్లస్ ఐఎస్హెచ్. ఐఎల్ అంటే వాడు 24 ఇచ్చాడు, ఐఎస్హెచ్ ఎంత వచ్చింది 4 వచ్చింది. యాడ్ చేయండి 24 plus 4 nothing but 28. So coming to the armature current, IA is equal to IL plus ISH, అవునా. సో IL is nothing but 24, ISH is nothing but 4. సో కంబైన్ చేస్తే 28 amperes వచ్చేసింది మనకి, రైట్. సో వాడు నెక్స్ట్ కొత్తగా మనకి ఏంటంటే కరెంట్ ఇన్ ఈచ్ కండక్టర్ అడిగాడు. ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఏం లేదమ్మా ఇక్కడ. కరెంట్ ఇన్ ఈచ్ కండక్టర్ అంటే ఏం లేదు, ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ లో 2 types ఉంటాయని చెప్పాను. అదేంటి, ల్యాప్ వైండింగ్, వేవ్ వైండింగ్ అని చెప్పాను, అవునా. సో వాడు ల్యాప్ వైండింగ్ ఇచ్చాడా వేవ్ వైండింగ్ ఇచ్చాడు చెక్ చేయండి. వాడు హీ హాస్ గివెన్ దట్ జస్ట్ మనం
he has given that ల్యాప్ వైండింగ్ అవును ల్యాప్ వైండింగ్ కూడా ల్యాప్ కనెక్టెడ్ ఆర్మేచర్ అని చెప్పాడు ల్యాప్ కనెక్టెడ్ ఆర్మేచర్ సో దెన్ ల్యాప్ కనెక్టెడ్ ఆర్మేచర్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో పి అవునా కదా అదే వేవ్ వైండింగ్ అయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సింప్లీ 2 ఇది ఇట్ కెనాట్ చేంజ్ అవునా ఇక్కడ ల్యాప్ వైండింగ్ కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అనమాట అవునా సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు 4 ఇచ్చాడు అవునా కదా నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ 4 పోల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ 4 నోట్ చేశాను అవునా సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 నోట్ చేశాను సో దెన్ IC nothing but and current in each conductor or path number of parallel paths anamata IC is equal to IA by 4 and current armature current divided by A n number parallel paths anamata so IA by 4 IA ante ichi manaki 28 by number of parallel paths any 4 so 28 by 4 వచ్చేస్తే 7 వచ్చేసింది సో 7 amperes అంటే కరెంట్ ఇన్ ఈచ్ పాత్ అంటే 4 పాత్స్ ఉంటాయి మనకి అవునా 4 పాత్స్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పాత్స్ 4 ఉన్నాయి 4 ఈచ్ ప్యారల్ పాత్ లో మనకి ఏంటి మా ఫ్లో కరెంట్ 7 అంటే 4 ప్యాత్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ గా 7 into 4 వచ్చేసి 28 వచ్చేసి చూసారా అదే సేమ్ ఓకేనా రైట్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ జనరేటెడ్ EMF జనరేటెడ్ EMF ఫార్ములా ఏంటి ఈజ్ ఈక్వల్ V ప్లస్ IRA V ఆల్రెడీ గివెన్ 200 ప్లస్ IA జస్ట్ వీ హావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ దట్ ఈస్ IA వచ్చింది ఇక్కడ 28 నోట్ చేసాను ఇక్కడ ఓకేనా 28 నోట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఆర్ఈ అంటే ఏమో 0.1 హీ హాస్ గివెన్ ఆర్ఈ అంతేనా ఇచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడమో ఆర్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.1 రైట్ 0.1 నోట్ చేశారు ఓకే సో దెన్ క్యాల్కులేట్ దిస్ వాల్యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ దీనికి క్యాల్సి కూడా అవసరం లేదు ఓకేనా రైట్ వెరీ నైస్ 202.8 202.8 volts right this is ఓకేనా షంట్ రైట్ ఇంకో స్మాల్ చేంజెస్ అంటే 1 by 1 చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఓకే ఇక్కడ మనకి లాట్ ఆఫ్ టైం వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఓకేనా డీప్ గా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకేనా మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు how many number of times then I always with you ఓకేనా మీకు ఎన్నిసార్లు ఏం చెప్పమన్నా సరే చిన్నగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్ కల్లా ట్రై చేయండి అదర్వైజ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ దిస్ ప్రాబ్లం నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ a 4-pole shunt generator with lab connected otherwise take the screenshot okay screenshot తీసేసుకోండి you will have this problem okay answer I expect in the ఓకేనా వాట్సాప్ ఓకేనా వాట్సాప్ లో నాకు చేసేసేయండి ఓకే రైట్ కమ్యూనిటీ అటెండెన్స్ అందరూ రోల్ నెంబర్స్ చాట్ బాక్స్ లో ప్లేస్ చేయండి అమ్మా right if you have any doubts ask me in this class all of you take the attendance in the chat box okay roll numbers mention cheyandi nenu screenshot తీసుకుంటాను right okay ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask అడగండి లేకుంటే maybe continue in the next class